हॅलो एव्हरीवन. आजच्या पार्टमध्ये आपण व्हेक्टर ऑपरेशन्स आणि ट्रँगल लॉ फॉर व्हेक्टर ॲडिशन अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, जर दिलेली फिजिकल क्वांटिटी स्केलर असेल तर त्यांची ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन सिम्पल रूल ऑफ अल्जेब्राने पण आपण करू शकतो. म्हणजेच सिम्पल ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शनने पण आपण करू शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हेक्टर ऑपरेशनमध्ये मल्टिप्लिकेशन ऑफ अ व्हेक्टर बाय स्केलर आणि ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन ऑफ व्हेक्टर आपण पाहू. सर्वात आधी मल्टिप्लिकेशन ऑफ अ व्हेक्टर बाय स्केलर. हिअर मल्टिप्लाइंग अ व्हेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी yield another vector. Let us write here that is the vector q is equal to s be the scalar quantity and p be the vector quantity. And therefore multiplication of a vector and a scalar that gives rise to here vector quantity. म्हणजेच आपण जर स्केलर क्वांटिटीला व्हेक्टर क्वांटिटीने मल्टिप्लाय केलं तर येणारं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला व्हेक्टर क्वांटिटीच मिळते. आणि म्हणून दॅट इज व्हेक्टर क्यू इज इक्वल टू एस दॅट इज द स्केलर, व्हेक्टर पी दॅट इज द व्हेक्टर. and therefore here for example, if vector p is equal to 10 Newton and s is equal to 5 second, now here p be the vector quantity that is 10 Newton and s that is the 5 second, that means this is time. And therefore multiplication of vector and a scalar that is s multiplied by vector p, here 5 into 10 that is 50 Newton second. And therefore we get the vector quantity that is vector q is equal to 50 Newton second. Therefore multiplication of a scalar and that of the vector quantity give rise to vector. Next vector operation is addition and subtraction of vector. First we are going to study that is the addition of vectors. Here the addition of two or more vector of same type gives rise to a single vector such that the effect of this single vector is same as that of net effect of the original vector. Addition of two or more vector of the same type म्हणजेच जर दिलेले व्हेक्टर एकाच फिजिकल क्वांटिटीचे असतील तर मिळणारा पण व्हेक्टर जो आहे सिंगल व्हेक्टर that is also of the same type, and the effect produced by these two vector and that is the resultant vector is same. And therefore here we can write for example, if f1 be the vector and f2 be the another vector, then here that the resultant or addition of these two forces that is f1 and f2 is what, that is the forces. Therefore the resultant of these two forces give rise to that is the force F. And therefore effect produced by this single vector is same as that of the effect produced by the two individual vector. And therefore here that is the addition of vector. Condition is that the vector must be of same type. म्हणजेच व्हेक्टरची ॲडिशन करताना त्या दोन्ही व्हेक्टरचे सेम फिजिकल क्वांटिटीचे असणं आवश्यक आहे. सेकंड, इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट ओनली द व्हेक्टर ऑफ द सेम टाईप कॅन बी ॲडेड. म्हणजेच एकाच प्रकारचे व्हेक्टर ॲड करता येतात. जर व्हेलॉसिटी व्हेक्टर दिला असेल आणि फोर्स व्हेक्टर दिला असेल तर ह्या दोघांची ॲडिशन होत नाही. अँड देअरफॉर हिअर दॅट इज द व्हेक्टर ऑफ द सेम टाईप कॅन बी ॲडेड. Then for example, if two vector p is equal to 3 unit and q is equal to 4 unit are acting along the same line, here that is vector p is 3 unit, here that is denoted by ab, and here that is the vector q that is 4 unit, here that denoted by bc. Here we can write for vector p that is vector ab also. ह्या व्हेक्टरला आपण ए बी असेही म्हणू शकतो. अँड देअरफॉर व्हेक्टर ए बी ऑर व्हेक्टर पी सिंगल लेटरने पण आपण डिनोट करू शकतो, हे आधी आपण पाहिलेलं आहे. सिमिलरली दॅट व्हेक्टर क्यू इज 4 युनिट, हिअर वी कॅन ऑल्सो राईट फॉर दॅट इज व्हेक्टर बी सी ऑर हिअर व्हेक्टर क्यू. अँड देअरफॉर हिअर ॲडिशन ऑफ दिस टू व्हेक्टर,
आता इथे या दोन्ही व्हेक्टरची डायरेक्शन सेम आहे, म्हणून यांची इथे काय होईल, ॲडिशन. Therefore addition of vector P and vector Q, that is 7. Therefore vector AC, that means AB plus BC is equal to AC. And therefore here that we can write vector AB plus vector BC is equal to here vector AC. That is the 7 unit. 4 plus 3 is 7. आणि म्हणून 7 युनिटचा हा व्हेक्टर AC इथे ड्रॉ केलेला आहे. Therefore this is the addition of vectors. Now subtraction of vectors. When two vectors are anti-parallel to each other, the magnitude of their resultant is difference of individual magnitude and direction is of larger vector. म्हणजेच जर दोन व्हेक्टर अँटी पॅरलल असतील, आता ॲडिशन ऑफ व्हेक्टरमध्ये दोन व्हेक्टर पॅरलल होते आणि एकाच डायरेक्शनला होते. आता इथे हे दोन्ही व्हेक्टर अँटी पॅरलल आहेत, म्हणजे दिलेल्या दोन्ही व्हेक्टरची डायरेक्शन काय आहे, वेगळी आहे. आणि म्हणून जर अशा पद्धतीने अँटी पॅरलल असतील तर त्यांची सबस्ट्रॅक्शन होते. द मॅग्नेट्यूड ऑफ देअर रिझल्टंट, म्हणजेच त्या दोघांची जी सबस्ट्रॅक्शन आहे त्या दोघांचं काय घ्यायचं, मॅग्नेट्यूड. द मॅग्नेट्यूड ऑफ देअर रिझल्टंट इज डिफरन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल मॅग्नेट्यूड, म्हणजेच आलेलं जे काही डिफरन्स आहे त्याचा जो रिझल्टंट आहे, हा रिझल्टंट ह्याचं मॅग्नेट्यूड घ्यायचं आणि इंडिव्हिज्युअल जे मॅग्नेट्यूड आहे त्या दोघांमधला डिफरन्स, दॅट इज इट्स रिझल्टंट. अँड डायरेक्शन इज ऑफ लार्जर व्हेक्टर, म्हणजेच त्या आलेल्या रिझल्टंट व्हेक्टरची डायरेक्शन ही जो लार्जर व्हेक्टर आहे त्याच डायरेक्शनला असेल. अँड देअरफॉर हिअर दॅट इज द सबस्ट्रॅक्शन ऑफ टू अँटी पॅरलल व्हेक्टर. Now it is important to note that only vector of the same type can be subtracted. म्हणजेच दिलेले दोन्ही व्हेक्टर एकाच टाईपचे असले पाहिजे तर त्यांची सबस्ट्रॅक्शन होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल, इफ टू व्हेक्टर P इज 3 युनिट, व्हेक्टर P 3 युनिट दिलेला आहे आणि व्हेक्टर Q 4 युनिट आर ॲक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोन्ही अपोजिट डायरेक्शनला आहे. दे आर सबस्ट्रॅक्टेड ॲज, आणि म्हणून आलेली जी काही सबस्ट्रॅक्शन आहे दॅट इज व्हेक्टर आर, दॅट इज द रिझल्टंट व्हेक्टर. रिझल्टंट व्हेक्टर म्हणजेच काय, तर दोन्ही व्हेक्टरची सबस्ट्रॅक्शन करून आलेला जो व्हेक्टर आहे दॅट इज द रिझल्टंट. आणि म्हणून व्हेक्टर P दिलेला आहे, दॅट इज इट्स मॅग्नेट्यूड मायनस व्हेक्टर Q, त्याचं मॅग्नेट्यूड, या दोघांची मायनस होईल आणि परत आलेल्या व्हेक्टरचं रिझल्टंट आपल्याला काढायचं, म्हणजेच 3 - 4. आता इथे सबस्ट्रॅक्शन काय येते, -1, मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजेच -1 आणि त्याचं मॅग्नेट्यूड. आता जी निगेटिव्ह संख्या मॅग्नेट्यूडमध्ये असेल तिचं ॲन्सर मॅग्नेट्यूडचं साईन काढल्यावर पॉझिटिव्ह येतं, म्हणून दॅट इज द +1 युनिट. आणि म्हणून हिअर दॅट इज आर इज इक्वल टू व्हेक्टर आर इज इक्वल टू 1. व्हेक्टर आर इज इक्वल टू 1 युनिट. आता हेच आपल्याला यामध्ये या प्रकारे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ह्या पद्धतीने करता येईल. दॅट इज व्हेक्टर ए बी, दॅट इज 3 युनिट, म्हणजेच व्हेक्टर पी 3 युनिट दिलेला आहे. अँड हिअर व्हेक्टर बी सी दॅट इज अँटी पॅरलल, दॅट मीन्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी. आणि म्हणून व्हेक्टर क्यू 4 युनिट. देअरफॉर सबस्ट्रॅक्शन ऑफ दिस इज 1 युनिट. हा 1 युनिट आपण बी सी हा जो मोठा व्हेक्टर आपल्याला 4 युनिट दिलेला आहे त्याच्या डायरेक्शनलाच त्याची सबस्ट्रॅक्शन. आणि म्हणून जो व्हेक्टर ज्याची मॅग्नेट्यूड लार्जर असेल त्याच डायरेक्शनला त्या व्हेक्टरची डायरेक्शन, म्हणजेच तो रिझल्टंट व्हेक्टर त्याच डायरेक्शनला येईल. म्हणून व्हेक्टर आर दॅट इज 1 युनिट, दॅट इज व्हेक्टर ए सी, दॅट इज व्हेक्टर ए सी ऑर हिअर व्हेक्टर आर दॅट इज 1 युनिट, दॅट इज इक्वल टू 1 युनिट. अँड देअरफॉर दिस इज द सबस्ट्रॅक्शन ऑफ व्हेक्टर्स. पुढचा पॉईंट आपण अभ्यासणार आहे ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन. आत्ताच आपण पाहिलं व्हेक्टर जर एकाच डायरेक्शनला असतील आणि पॅरलल असतील तर त्यांची ॲडिशन होते, किंवा व्हेक्टर जर अपोजिट डायरेक्शनला असतील म्हणजेच ते अँटी पॅरलल असतील तर त्यांची सबस्ट्रॅक्शन होते. नाऊ इफ द व्हेक्टर्स आर नॉट इन द अलॉंग द सेम लाईन, पण जर व्हेक्टर सेम लाईनमध्ये नसतील तर त्यांची ॲडिशन दॅट इज द ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशनने होते. देअरफॉर हिअर वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट इज द ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन.
That means here suppose that vector AB is in this direction and here that is vector CD is in this direction. That means not along the same line. इथे वेक्टर ए बी आणि सी डी हे एका लाईनमध्ये याप्रमाणे वरच्या पद्धतीप्रमाणे नाहीत. And therefore here this type of vector addition can be done by triangle law of vector addition. Now what is triangle law of vector addition? If two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in the opposite sense. म्हणजे काय हे आपण पाहू. इफ टू व्हेक्टर डिस्क्रायबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, जे दिलेले व्हेक्टर जर दोन सेम फिजिकल क्वांटिटीचे असतील, आर रिप्रेझेंटेड इन मॅग्नेट्यूड अँड डायरेक्शन बाय द टू साईड ऑफ अ ट्रँगल. आता ते व्हेक्टर आहेत आणि म्हणून त्यांना मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन असणारच आहे. बाय द टू साईड ऑफ अ ट्रँगल, ते ह्या दोन साईड ट्रँगलच्या दोन साईडने आपल्याला दाखवता येतात. टेकन इन ऑर्डर, देन देअर रिझल्टंट, आणि म्हणून ह्या दोन व्हेक्टरचा जो रिझल्टंट आहे, म्हणजे मगा जसं आपण व्हेक्टर ॲडिशनने व्हेक्टर पी प्लस व्हेक्टर क्यू दॅट इज इक्वल टू रिझल्टंट व्हेक्टर आर, जसं आपण व्हेक्टर ॲडिशनने काढलं तसंच ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशनमध्ये हा त्याचा जो रिझल्टंट आहे, दॅट रिझल्टंट इज रिप्रेझेंटेड बाय द थर्ड साईड ऑफ द ट्रँगल, तो ह्या त्याच्या तिसऱ्या बाजूने दाखविला जातो. in magnitude and direction by the third side of triangle drawn in the opposite sense. Drawn in the opposite sense means here हा जो फर्स्ट वेक्टर आहे याची टेल आणि सेकंड व्हेक्टरचा हेडच्या दिशेने आपल्याला हा व्हेक्टर ह्या पद्धतीने दॅट इज द रिझल्टंट व्हेक्टर आर म्हणजे ट्रँगलच्या थर्ड साईडने तो दाखविता येतो. देअरफॉर दिस इज द ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन. Therefore, let P and Q be the two vector of the same type. इथे वेक्टर P आणि वेक्टर Q सेम टाईपचे आहे. टेकन इन ऑर्डर, देन देअर रिझल्टंट व्हेक्टर विल बी गिवन बाय द थर्ड साईड. तर ह्यांचा रिझल्टंट म्हणजे त्याची ॲडिशन ट्रँगलच्या तिसऱ्या साईडने इथे आपल्याला दाखवता येईल. टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दॅट मीन्स हिअर दॅट इज व्हेक्टर ओ ए प्लस व्हेक्टर ए बी इज इक्वल टू व्हेक्टर ओ बी. ओ ए आपल्याला गिवन व्हेक्टर म्हणजेच व्हेक्टर पी दिलेला होता. देन हिअर व्हेक्टर ए बी दॅट मीन्स हिअर दॅट इज द व्हेक्टर क्यू. देअरफॉर व्हेक्टर पी प्लस व्हेक्टर क्यू दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय दॅट इज द थर्ड साईड ऑफ द ट्रँगल दॅट इज रिझल्टंट व्हेक्टर आर. अँड देअरफॉर व्हेक्टर पी प्लस व्हेक्टर क्यू इज इक्वल टू व्हेक्टर आर. दॅट इज द ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन. Now, depending on this triangle law of vector addition, we are going to study that is the property of triangle law of vector addition. First property is that is the commutative property and second property is associative property. म्हणजेच आपण इथे ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशनवर आधारित दोन प्रॉपर्टी इथे आपण शिकणार आहोत. दॅट इज कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी आणि असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. हिअर दॅट इज द कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. First we are going to study that is the commutative property. Now according to commutative property for the two vector म्हणजेच commutative property नुसार जर दोन व्हेक्टर दिलेले असतील then here vector P plus vector Q is equal to vector Q plus vector P. Therefore here we are going to prove this. आपल्याला इथे हे प्रूव्ह करायचं आहे. vector P plus vector Q is equal to vector Q plus vector P. म्हणजे जसं तुम्ही जॉमेट्रीमध्ये थेरम प्रूव्ह करता तसं आपल्याला इथे हे प्रूव्ह करायचं आहे बाय जॉमेट्रिकली. नाव लेट टू व्हेक्टर पी अँड व्हेक्टर क्यू बी रिप्रेझेंटेड इन मॅग्नेट्यूड अँड डायरेक्शन बाय द टू साईड ओ ए अँड ए बी रिस्पेक्टिवली. आता पहिल्यांदा आपण हा ओ ए बी ट्रँगल कन्सिडर करणार. इथे आपल्याला हा व्हेक्टर पी आणि व्हेक्टर क्यू दिलेला आहे. देअरफॉर हिअर दॅट व्हेक्टर ओ ए that is represented by vector P and vector AB represented by vector Q. Now complete parallelogram OACB. आता हा जो पॅरेलोग्राम आहे दॅट इज OABC इथे आपण हा वेक्टर ड्रॉन करून कंप्लीट केला. हिअर फ्रॉम दिस पॉईंट O
Here draw the vector OC, and again that is here draw vector CB, that is tail of this vector CB is at this point and arrow is at point B. And therefore now here complete parallelogram OABC such that OA that is equal to CB, म्हणजे OA आणि हा CB कसा असेल, सेम असेल. And if they are parallel, therefore here that OA is equal to CB. Therefore vector P, that CB is equal to vector P. Similarly, here that the vector AB is equal to vector OC. हे दोन्ही parallel आहेत, and that is equal to vector Q. Then join OB. त्यानंतर हा join OB हा केला, that is its resultant vector R. म्हणजेच that is the third side of the triangle. Therefore that is equal to vector R. आता इथे आपण हा ट्रँगल कन्सिडर करणार, ट्रँगल OAB. इन ट्रँगल OAB हा ट्रँगल आपण इथे कन्सिडर करणार. नाउ बाय द ट्रँगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन, हियर दॅट इज वेक्टर OA इथे आपण लिहिणार बाय ट्रँगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन, ट्रँगल law of, here that is vector addition. आता आपण ट्रँगल लॉ पाहिला, त्यानुसार इथे लिहिणार वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB is equal to third side, that is OB. Here that is vector OB. Therefore what is vector OA? OA is vector P. Therefore vector P. What is vector AB? Vector AB is Q. Vector P plus vector Q is equal to OB. That is what resultant vector R. OB काय आहे? resultant vector R आहे. आता हे इन ट्रँगल OAB झालं. नाउ हियर इन ट्रँगल OCB. आता हा दुसरा ट्रँगल कन्सिडर करणार OCB. Therefore in triangle OCB, again by triangle law of vector addition, by triangle law of vector addition, here OC, vector OC plus vector BC is equal to resultant काय आहे? OB, that is vector OB. OC काय आहे? Q. Therefore vector Q प्लस BC, BC काय आहे? वेक्टर P. Therefore वेक्टर B is what? वेक्टर P. That is equal to OB. OB काय आहे? वेक्टर R. This is suppose equation number 1. This is equation number 2. Now right hand side of the equation 1 and 2 that are same. Therefore compare left hand side. म्हणून लेफ्ट हँड साईड कंपेअर करणार, राईट हँड साईड सेम आहे. Therefore वेक्टर P प्लस वेक्टर Q is equal to vector Q plus vector P. Therefore LHS is equal to RHS. Here we are proved the commutative law. इथे आपण हा commutative law काय केला? प्रूव्ह केला. And therefore by according to triangle law of vector addition, here that the commutative law vector addition is commutative. Second property triangle law of vector addition ची, that is prove that vector addition is associative. Second property vector addition is associative आपण अभ्यासणार आहोत. Now if vector A, vector B and vector C are three vector, then by this property vector A plus B bracket मध्ये plus vector C is equal to vector A ब्रॅकेटच्या बाहेर प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. आपल्याला हे स्टेटमेंट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. Therefore here now draw this vector A that is OP, then vector B that is here PQ and vector C that is QS. Therefore write down here vector OP is equal to vector A, vector PQ is equal to vector B, vector QS
इज इक्वल टू व्हेक्टर सी. हे आपल्याला दिलेले आहेत. नाव हिअर जॉईन दिस ओ एस अँड हिअर अगेन दॅट द कन्स्ट्रक्शन जॉईन ओ क्यू अँड जॉईन पी एस. अँड देअरफॉर हिअर कन्सिडर दॅट द ट्रँगल ओ पी क्यू. इथे आपण ओ पी क्यू ट्रँगल कन्सिडर करणार. इन ट्रँगल ओ पी क्यू. आता इन ट्रँगल ओ पी क्यूमध्ये बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन, बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन, बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन ओ पी क्यू. ओ पी क्यूमध्ये व्हेक्टर ओ पी प्लस व्हेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू व्हॉट? व्हेक्टर ओ क्यू. काय आहे? व्हेक्टर ओ क्यू. म्हणजेच व्हेक्टर ओ पी काय आहे? व्हेक्टर ए प्लस हिअर दॅट पी क्यू इज व्हॉट? बी, व्हेक्टर बी इज इक्वल टू व्हेक्टर ओ क्यू. मग ओ क्यू म्हणजे काय मिळालं आपल्याला? व्हेक्टर ए प्लस व्हेक्टर बी. आता इथे आपण रिझल्टंट आर न लिहिता ओ क्यूची व्हॅल्यू काय लिहिणार? व्हेक्टर ए प्लस व्हेक्टर बी. आपल्याला हा ओ क्यू मिळाला व्हेक्टर ए प्लस व्हेक्टर बी, म्हणजेच ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशनने. नाऊ वी आर गोइंग टू कन्सिडर द सेकंड ट्रँगल दॅट इज हिअर पी क्यू एस. इन ट्रँगल पी क्यू एस. नाऊ अगेन बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन, बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन, बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशनने आपल्याला मगासारखं व्हेक्टर पी क्यू प्लस व्हेक्टर क्यू एस इज इक्वल टू व्हॉट? त्याची तिसरी साईड काय आहे? पी एस. दॅट इज इक्वल टू व्हेक्टर पी एस. देअरफॉर व्हेक्टर पी क्यू इज व्हॉट? व्हेक्टर बी प्लस क्यू एस काय? सी. व्हेक्टर बी प्लस व्हेक्टर सी इज इक्वल टू व्हेक्टर पी एस. आता इथे व्हेक्टर पी एसला पण आपण आर म्हणणार नाही, तिथे आपण काय लिहिणार? व्हेक्टर बी प्लस व्हेक्टर सी. पी एस आपल्याला व्हेक्टर बी प्लस व्हेक्टर सी मिळाला. आता आपण हा ट्रँगल कन्सिडर करणार ओ पी एस. इन ट्रँगल ओ पी एस, इन ट्रँगल ओ पी एस. ओ पी एस अगेन बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन, बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन, अगेन बाय ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन. नाव ओ पी एस. ओ पी एसमध्ये व्हेक्टर ओ पी प्लस व्हेक्टर पी एस, व्हेक्टर ओ पी प्लस व्हेक्टर पी एस. थर्ड साईड कोणती? ओ एस. दॅट इज इक्वल टू व्हेक्टर ओ एस. आता सपोज व्हेक्टर ओ एस इज इक्वल टू व्हेक्टर आर. व्हेक्टर ओ एस हा व्हेक्टर आर आपण कन्सिडर करणार. नाऊ व्हेक्टर ओ पी. ओ पी काय आहे? व्हेक्टर ए आहे, दॅट इज व्हेक्टर ए प्लस व्हेक्टर पी एस. व्हेक्टर पी एस काय मिळाला आहे आपल्याला? व्हेक्टर बी प्लस व्हेक्टर सी. मग तो आपण ब्रॅकेटमध्ये लिहिणार व्हेक्टर बी प्लस व्हेक्टर सी. हिअर दॅट इज इक्वल टू व्हेक्टर ओ एस. ओ एस काय कन्सिडर केला आपण? व्हेक्टर आर. हिअर दॅट इज व्हेक्टर आर. पी एस आपण हा वरून व्हेक्टर बी प्लस सी मिळाला, त्याची व्हॅल्यू इथे टाकली. देअरफॉर हिअर दॅट इज व्हेक्टर ए प्लस इन ब्रॅकेट व्हेक्टर बी प्लस व्हेक्टर सी इज इक्वल टू व्हेक्टर आर. आता आपण ट्रँगल ओ क्यू एस कन्सिडर करणार. इन ट्रँगल ओ क्यू एस, सॉरी ओ क्यू एस. इन ट्रँगल ओ क्यू एस अगेन बाय ट्रँगल ऑफ व्हेक्टर ॲडिशन, ट्रँगल लॉ ऑफ व्हेक्टर ॲडिशनने पुन्हा आपण हे लिहून घेणार. नाव हिअर दॅट इज द व्हेक्टर ओ क्यू, व्हेक्टर ओ क्यू. या दोन्ही साईड व्हेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू एस
vector OQ plus vector QS is equal to थर्ड साईड काय आहे OS, दॅट इज व्हेक्टर OS. OQ काय आहे, OQ आहे व्हेक्टर A प्लस व्हेक्टर B. आपल्याला इथे व्हेक्टर A प्लस व्हेक्टर B OQ मिळालेला आहे. मग ती व्हॅल्यू पुट करणार व्हेक्टर A प्लस व्हेक्टर B प्लस QS काय आहे, QS आपण QS काय आहे व्हेक्टर C, QS आहे व्हेक्टर C, दॅट इज इक्वल टू OS काय आहे रिझल्टंट व्हेक्टर R, therefore here that is vector R. Now here suppose that this is equation number 1 and this is equation number 2. आपल्याला इक्वेशन 1 आणि 2 मिळालं. दोघांची राईट हँड साईड काय आहे सेम आहे आणि म्हणून त्यांची लेफ्ट हँड साईड पण आपल्याला काय लिहिता येईल सेम आपल्याला लिहिता येईल. दॅट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2 राईट हँड साईड सेम म्हणून लेफ्ट हँड साईड पण आपल्याला इक्वल दाखवता येईल. देअरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get here vector A plus vector B plus vector C is equal to vector A plus vector B plus vector C. Therefore here that the vector addition is associative we have proved.